गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. आजच्या भागामध्ये आज आपण पाहणार आहोत ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. That greatest common divisor is, in short, we can say that is the GCD. Greatest common divisor is said to be, in short, we can say GCD. As well as, or we can say that is highest common factor. Highest common factor. In short, the highest common factor is said to be HCF. Is said to be HCF. म्हणजेच आपणाला या ठिकाणी GCD or HCF या ठिकाणी पाहायचं आहे की how we can find out the GCD of a given numbers or HCF of a given numbers. How we can find out. Okay. तर ते दिलेले जे कोणत्या संख्या असतील त्या संख्यांचं आपण HCF किंवा GCD कशा पद्धतीने शोधायचं ते आजच्या भागामध्ये आज आपण पाहणार आहोत. ओके. यालाच आपण मराठीमध्ये GCD म्हणजेच यालाच आपण मसावी असं या ठिकाणी म्हणतो. तर मसावी कसा शोधायचा ते आज आपण पाहणार आहोत. बाय प्राइम फॅक्टर्स मेथड्स. बाय प्राइम फॅक्टर्स मेथड. तर या अगोदरच्या भागामध्ये आपण एखाद्या नंबरचे प्राइम फॅक्टर्स कसे काढायचे ते आपण पाहिलेलं होतं. अँड हिअर वी वॉन्ट टू सी हाऊ वी कॅन फाइंड आउट द GCD of the given numbers by prime factors method. Okay. First, here we want to find out the GCD or HCF of the numbers 36 and 45. The numbers 36 and 45. Then how we can find out? Let us see. First of all, we want to write the number 36. 36 is equal to, we want to write their prime factors. Okay, in the form of prime factors. 36 is equal to, how we can write this? 2 into 18. 36 is equal to 2 into 18 is equal to, below is equal to, then 2 is a prime number, 2 into 18. Okay, we can write the factors of 18. Then 2 into 9. 2 into 9 is equal to 2 into 2 into then write the factors of 9, then that is 3 into 3. 3 into 3. It means that the factors of 36 is equal to 2 into 2 into 3 into 3. Okay. Then we want to write the factors of 45. Okay, firstly, let us see, can 45 is divisible by 2? No, because of, by using the divisibility test, that 45 is not divisible by 2. Then, next prime number, that is the 3, can 45 is divisible by 3? Yes, that 45 is divisible by 3. Then we can write here 3.
3 into how much is equal to 45? Then 3 into 15 is equal to 45. Then 3 into 15 is not a prime number, so then write the factors of that 15, that is 3 into 5. Then the factors of 45 are 3 into 3 into 5. 3 into 3 into 5. These are the factors of 45. Then what we can do here, that is, then write the common factors of which number? That is 36 and 45. The common factors of 36 and 45. That is 36 and 45. Let us see the common factors. 2, 2, no, 2, no. Then 3 is common. Then we can write here 3. Then into is 2 into. Then another common number, that is the 3. So we can write here common factors of 36 and 45 is equal to 3 into 3. 3 into 3. Then what we want to find out here, that is the GCD or HCF. Okay, so we can write here HCF of 36 and 45. HCF of 36 and 45. HCF of 36 and 45 is equal to, what is the HCF? That is their product. Okay, 3 into 3. 3 into 3 is equal to 9. Okay, that is the HCF of 36 and 45 is equal to 9. Is equal to 9. पहा काय करायचं आहे आपल्याला या ठिकाणी, जे काही दोन असतील नंबर, 3 नंबर्स दिलेले असतील त्या नंबरचा आपल्याला काय करायचं आहे, HCF या ठिकाणी शोधायचं आहे. मग या ठिकाणी कोणते नंबर्स दिलेले आहेत आपल्याला, 36 आणि 45 हे 2 नंबर्स आपल्याला या ठिकाणी दिलेले आहेत. या प्राइम फॅक्टर्स मेथडनं आपल्याला काय करायचं आहे, याचे HCF किंवा GCD आपल्याला या ठिकाणी शोधायचं आहे, म्हणजेच मसावी या ठिकाणी आपल्याला शोधायचा आहे. आता कसं शोधणार आपण, मग सुरुवातीला काय केलं, हा जो नंबर आहे 36, या 36 चे आपण फॅक्टर्स लिहिले. मग ते फॅक्टर्स कसे लिहिले पहा, 2 into 18, म्हणजे पहिला प्राइम नंबर कोणता आहे, 2. 2 ने डिव्हिजिबल आहे का 36 आहे, म्हणून काय केलं 2 into 18. ओके, 18 प्राइम नंबर आहे का, नाही. कोणता नंबर आहे मग, कंपोजिट नंबर आहे. या कंपोजिट नंबरचे परत आपण काय केले, फॅक्टर्स आपण या ठिकाणी लिहिलेले आहेत. मग काय करायचंय पुढे पहा, 2 into, मग 18 कितीने डिव्हिजिबल आहे, परत 2 ने डिव्हिजिबल आहे, म्हणून काय केलं 2 into 2 into 9 हे फॅक्टर्स लिहिले. ओके, मग हा 9 आणखी प्राइम नंबर आहे का, नाही. मग या 9 चे आणखी काय होतील, फॅक्टर्स पडतील, म्हणजेच काय होईल 2 into 2, या 9 चं काय होणार आहे 3 into 3. म्हणजे या 36 चे फॅक्टर्स काय आलेले आहेत पहा, 2 into 2 into 3 into 3 हे या 36 चे काय असणार आहे, फॅक्टर्स असणार आहे. मग अशाच पद्धतीचे फॅक्टर्स, नॉट अ ट्रॅक्टर्स, ओनली फॅक्टर्स. ओके, आता या 45 चे आपण फॅक्टर्स लिहिणार आहोत. मग परत आता हे फॅक्टर्स लिहिण्यासाठी आपल्याला काय माहिती असलं पाहिजे, म्हणून सांगितलं आपण डिव्हिजिबिलिटी टेस्ट माहिती असल्या पाहिजे, म्हणजे आपल्याला हे सोडवता येणार आहे. मग हे 45 कितीने डिव्हिजिबल आहे, 3 ना, 3 into 15. मग हे 15 जे आहे, हे 15 इज नॉट अ प्राइम नंबर, दॅट इज द कंपोजिट नंबर, म्हणून काय करावं लागेल आपल्याला, या 15 चे परत आणखी प्राइम फॅक्टर्स काढावे लागतील, म्हणजेच काय होईल 3 into 3 into 5 हे त्याचे प्राइम फॅक्टर्स होतील. मग परत काय केलं आपण, कॉमन फॅक्टर्स ऑफ 36 and 45.
आता या दोघांचे कॉमन फॅक्टर्स फक्त काढायचे आपल्याला. काय करायचे म्हणलं, कॉमन फॅक्टर्स तेवढे काढायचे आहेत. कॉमन काय काय आहे पहा या ठिकाणी या दोघांमध्ये 3 into 3 3 into 3 कॉमन आहे. फक्त हे कॉमन या ठिकाणी आपण लिहिलं. काय लिहिलं, 3 into 3. मल्टिप्लिकेशन केलं का नाही, फक्त त्याचे फॅक्टर्स तेवढे लिहिले आपण. बरोबर आहे. मग आता पुढे काय केलं आपण, HCF ऑफ 36 and 45 म्हणजे काय करायचे आता तिथं HCF काढायचे म्हणजे मसावी काढायचा आहे. म्हणजे मसावी म्हणजे काय करणार होता आपण, यांचा जो काही गुणाकार येणार आहे, यांचं जे काही प्रोडक्ट येणार आहे तो म्हणजे काय असणार आहे, त्याचा मसावी असणार आहे. आता यांचा मसावी आपण डायरेक्ट काढला म्हणजे यांचं मल्टिप्लिकेशन केलं 3 into 3 उत्तर आलं 9. म्हणजेच HCF ऑफ 36 and 45 इज इक्वल टू 9. ओके, आपलं पेपर अधिकाधिक सुटसुटीत दिसावा या हिशोबानं म्हणजे व्यवस्थित दिसावा यासाठी आपलं जे काही उत्तर आलेलं असणार आहे त्या उत्तराला आपणाला अशा पद्धतीचं जर ब्रॅकेट केला आपण तर आपणाला निश्चितपणे पेपर आपला अधिक सुंदर दिसणार आहे. अशा पद्धतीनं आपण हे यानंतर पहा. फाइंड द HCF ऑफ 48, 80 and 128. तर या अगोदरच्या भागा म्हणजे या अगोदरच्या प्रश्नामध्ये आपण काय पाहिलेलं होतं की दोन संख्या दिल्यानंतर त्यांचा HCF किंवा GCD कसा शोधायचा किंवा मसावी कसा शोधायचा. तर या भागामध्ये आपल्याला पाहायचं आहे की या प्रश्नामध्ये की जर 3 संख्या दिलेल्या असतील, किती संख्या दिलेल्या असतील, जर 3 संख्या दिलेल्या असतील तर त्या 3 संख्यांचं HCF कसं शोधायचं ते आपण पाहणार आहोत. बरोबर आहे. म्हणजे या 3 संख्यांचा मसावी कसा शोधायचा हे आपण या प्रश्नामध्ये पाहणार आहोत. हाऊ वी कॅन फाइंड आउट द HCF ऑफ गिवन 3 नंबर्स. गिवन 3 नंबर्स. मग काय करायचंय ते पाहूया आपण. लेट अस सी. फर्स्टली राइट द फॅक्टर्स ऑफ 48. म्हणजे सुरुवातीला काय करायचंय आपल्याला या 48 चे फॅक्टर्स लिहायचे. कोणते फॅक्टर्स लिहायचे, प्राईम फॅक्टर्स आपल्याला या ठिकाणी लिहायचे आहेत. म्हणजे काय करणार आपण 48 इज इक्वल टू ओके काय 2 into 24. 2 into 24 हे आपल्याला आता जमत आहे. ओके, चांगल्या पद्धतीने आपण कशा पद्धतीने फॅक्टर्स काढायचे ते पाहिलेलं आहे. मग आता हे आपण तुम्हाला समजेल सर्व काही. 2 into 24 then 2 into 2 into 12 is equal to 2 into 2 into 2 into 6 is equal to 2 into 2 into 2 into 2 into 3. Okay, these are the factors of 48. हे 48 चे आपण फॅक्टर्स काढलेले आहे. यानंतर आता कोणता नंबर आहे पुढचा, नेक्स्ट नंबर दॅट इज द 80. आता आपण कुणाचे काढायचे आहेत फॅक्टर्स, 80 चे काढायचे आहेत. ओके, तर आपण काय करायचं आहे, हे जे काही आपण फॅक्टर्स काढत आहोत हे फॅक्टर्स एका खाली एकच काढायचे आहेत. ओके, जागे अभावी मी काय करत आहे इथे बाजूला लिहित आहे. पण आपण काय करायचं म्हणून सांगितलेलं आहे मी, एका खाली एकच आपण याचे फॅक्टर्स लिहायचे आहेत. तर आता या ठिकाणी आपण 80 चे फॅक्टर्स पाहणार आहोत. 80 इज इक्वल टू ओके 2 into 40. 2 into 40. Then 40 is not a prime number, that is the composite number. So the factors of that 40, that is we can write 2 into 20 is equal to 2 into 2 into 2 into 10 is equal to 2 into 2 into 2 into 2 into 5. These are the factors of 80. These are the factors of 80 and these are the factors of 48. Okay, आता आपण कोणत्या नंबरचे काढायचे आहेत 128. The factors of 128. पहा कसं लिहिणार आपण 2 into 64 is equal to म्हणजे आता काय करतोय आपण 2 into 64 करतोय म्हणजे काय 2 न याला डिवाइड करायचं
तर काही जो काही भागाकार येणार आहे, जो काही डिव्हिजन येणार आहे ते इथे या ठिकाणी लिहायचं असतं. म्हणजे 2 into 64 इज इक्वल टू 128. देन 2 into 2 into 32 is equal to 2 into 2 into 2 into 16 is equal to 2 into 2 into 2 into 2 into 8 is equal to 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 4 is equal to 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2. ओके, मग आता या 128 चे जे काही फॅक्टर्स आहेत हे सर्व फॅक्टर्स कोणते आलेले आहेत? 2 into 2 into 2 into 2. ओके, कितीतरी 2 into 2 into 2 आलेले आहेत. मग आता हे जे फॅक्टर्स आहेत हे फॅक्टर्स बरोबर आहेत का नाही हे कसं करणार आपण? तर हे जे 2 2 आहे पहा, हे 2 2 एका लाईन मध्ये एक 2 वाढलेला आहे, या ठिकाणी 2 2 वाढलेले आहेत. म्हणजे हे समजणार आपल्याला या ठिकाणी आहे. म्हणजे आपल्या या ठिकाणी कोणताही एखादा नंबर कमी होणार नाही किंवा जास्त होणार नाही. ओके, म्हणजे आपले फॅक्टर्स हे करेक्ट येणं गरजेचं आहे. आता सर्वात महत्वाचं हे तर काय फॅक्टर्स आपण या अगोदरच्याही भागामध्ये पाहिलेले आहे, अगोदरच्या प्रश्नामध्ये पाहिलेलं आहे. तर या ठिकाणी सर्वात महत्वाची गोष्ट कोणती आहे आपल्याला? वी मस्ट वॉन्ट टू फाइंड आउट द HCF. म्हणजेच आपल्याला या ठिकाणी या 3 संख्यांचा HCF कसा काढायचा हे आपल्याला या ठिकाणी पाहायचं आहे. पहा, मग आपण काय लिहिणार? आपण या ठिकाणी कॉमन फॅक्टर्स ऑफ 48, 80 and 128 is equal to. ओके, आता सर्वात प्रथम काय करायचे आपल्याला? स्टार्टिंगला कॉमन फॅक्टर्स काढायचे. कुणाचे कॉमन फॅक्टर्स काढायचे? 48, 80 and 128. ओके, म्हणजे या तिघांमध्येही कॉमन असलेले सुरुवातीला आपल्याला काढायचे. सुरुवातीला म्हणण्यापेक्षा या तिघांचेच फक्त कॉमन काढायचे आहे. कुणाकुणाचे? 48, 80 आणि 128 चेच आपल्याला काय करायचे आहेत? कॉमन फॅक्टर्स काढायचे आहेत. मग काय काय कॉमन आहे पहा, इथे 2 आहे, इथे 2 आहे, इथे पण 2 आहे. मग स्टार्टिंगला काय केलं आपण? 2 लिहिलं. ओके, नंतर पहा 2 2 2 into 2. ओके, into आहे त्याच्यामुळे आपण into देत आहोत. 2 2 2 into 2. आणखीन पहा 2 2 2 into 2. ओके, आणखीन कोणते नंबर्स कॉमन आहेत का पहा? या ठिकाणी 3 आहे, इथं 3 आहे का? नाही. या ठिकाणी आहे का 3? नाही. आता या ठिकाणी किती आहे? 5. ओके, या ठिकाणी 5, या ठिकाणी 5 नाही. ओके, म्हणजे या ठिकाणी जे कॉमन फॅक्टर्स आहेत कोणते आलेले आहेत? 2 into 2 into 2 into 2. ओके, 2च असतं का कॉमन? नाही, अन्य कोणतेही नंबर सुद्धा कॉमन असू शकतात. पण या उदाहरणामध्ये फक्त काय कॉमन आलेलं आहे? आणि हे जे कॉमन फॅक्टर्स आहेत हे कॉमन फॅक्टर्स हे या तिघांचे कॉमन फॅक्टर्स आहेत. ओके, या तिघांमध्येही कॉमन फॅक्टर असलेलं आपल्याला या ठिकाणी लिहायचं असतं. या ठिकाणी सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे आपल्याला हे व्यवस्थित समजून घेणं गरजेचं आहे. आता हे जे आपण कॉमन फॅक्टर्स काढलेले आहेत हे कॉमन फॅक्टर्स या ठिकाणी आपण लिहिलेले आहे. पहा, कुणाकुणाचे? 48, 80 आणि 128. या तिघांमध्येही कॉमन असलेले फॅक्टर्स, या तिघांचेही कॉमन फॅक्टर्स आपल्याला या ठिकाणी लिहायचे असतात. या तिघांचेही. ओके, दिलेले नंबर्स किती आहेत? हे 3च नंबर आहेत. या तिन्ही नंबरचे कॉमन फॅक्टर्स आपल्याला या ठिकाणी काढावे लागतात सुरुवातीला. तर हे जे कॉमन फॅक्टर्स
आहेत ते आपण या ठिकाणी लिहिलेले आहे. काय लिहिलेलं आहे? 2 into 2 into 2 into 2. ओके, हे काय आहे? त्याचे कॉमन फॅक्टर्स आहेत. आता काय करायचंय आपल्याला? काय शोधा म्हणून सांगितलेलं आहे? फाइंड द HCF. म्हणजेच काय शोधायचं आपल्याला? HCF या ठिकाणी शोधायचं आहे. मग आपल्याला या ठिकाणी काय लिहावं लागेल? HCF of 48, 80 and 128 is equal to. ओके, आता या तिघांचाही आपल्याला काय करायचं आहे? HCF काढायचं. म्हणजे काय करावं लागेल? हे जे कॉमन फॅक्टर्स आलेले होते, या कॉमन फॅक्टर्सचा आपल्याला काय करायचं आहे? मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे. पहा, आता हे मल्टिप्लिकेशन आपल्याला तोंडी जमलं पाहिजे. काय दिलेलं आहे? 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2, 8 into 2 is equal to 16. उत्तर काय येणार आहे? 16 येणार आहे. मग आता मला काही वेळेस असा प्रश्न पडतो की आता हे जे आपण उत्तर काढलेलं आहे, पहा, हे जे आपण उत्तर काढलेलं आहे, हे उत्तर आपलं बरोबर आहे का नाही हे आपल्याला चेक करता आलं पाहिजे. उत्तर तर आलेलं आहे. काही वेळेस काय होतं? हे कॉमन फॅक्टर्स काढत असताना एखादं 2 वाढेल किंवा एखादं 2 कमी होईल. मग त्यावेळेस अडचण अशी होते की हे आपलं उत्तर चुकतं त्या ठिकाणी. म्हणून आपल्याला हे जे आपण उत्तर काढलेलं आहे आता HCF, हे HCF आपलं बरोबर आहे का नाही हे आपल्याला चेक करायचं आहे. ओके, मग कसं चेक करणार? या ठिकाणी आपलं उत्तर किती आलेलं आहे? 16 आलेलं आहे, म्हणजे 16 आलेलं आहे. मग या 16 ओके, या 16 काय करायचं आहे? या 48 ला, या 80 ला, या 128 ला भाग जातो का ते पाहायचं आहे. डिव्हिजिबल आहे का पाहायचं आहे. हे 48, 80 आणि 128 कॅन डिव्हिजिबल बाय 16 आहे का नाही हे पाहायचं आहे. 48 डिवायडेड बाय 16 केल्यानंतर आपलं उत्तर काय येणार आहे? 3 आहे डिव्हिजिबल. 80 डिवायडेड बाय 16 उत्तर येतं 5 आहे डिव्हिजिबल. 128 डिवायडेड बाय 16 आन्सर येतं 8 म्हणजे डिव्हिजिबल आहे. म्हणजे जर 16 हे प्रत्येक नंबर जर डिव्हिजिबल असेल तर आपलं उत्तर हे काय आहे? बरोबर आहे. म्हणजे हे उत्तर आपल्याला चेक करता आलं पाहिजे की मी काढलेलं उत्तर हे बरोबर आहे का नाही हे चेक करता आलं पाहिजे. यानंतरचा भाग आपण पुढे